Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online class of National College School Branch. My dear students, how are you all? I hope you are fine. I am also fine. I thank you very much for joining the class. My dear students, what about your study? At first tell me, answer. Because you have no assignment, no exam, nothing. But don't do like this, okay? Don't think like this because you have an exam. And recently I published that routine also, exam routine. Yeah, I hope you got that routine. So my dear students, you are class 10 and very serious class because coming year your exam will be must. Okay, এটা ভেবো না যে you will go also auto pass. Clear? Acha. So I hope you are ready for the class. Today I take English past paper class for class 10. You can see the board clearly. And our today topic is lesson unit 3, lesson also 3. Clear? Just I checked, you can see the board. Adnan Abir, Walaikum Assalam. Thank you Adnan Abir for joining the class. So we can see here unit 3 and lesson 3. Our chapter name is lesson 3 আমরা দেখতে পাচ্ছি International Mother Language Day. Let's see. International Mother. Okay. Language Day. Our chapter, this is our lesson 3 chapter's name, topic name. Okay, now let's see, before starting the class I write some word meaning with synonym because it is very essential for you, because when you write any kind of question answer, you want to say something, you want to speak to others person, that time you know the word meaning or your vocabulary will be rich, then you will be a good speaker, good writer. Is it? So let's see the today's our এই চ্যাপ্টারে যে আমাদের যে ওয়ার্ড মিনিং গুলো আছে আমি at first এগুলো লিখছি, then if you want to write that all the word meaning you can write. Okay my dear student, let's see. We can see here father, first word memorable. It's very easy and simple. Memorable আমরা যেটা বলি যে স্মরণীয়, বাংলা আমরা বলি স্মরণীয়, and this is another synonym in remarkable. Okay, remarkable, স্মরণীয়. Then observe. আমরা বাংলায় বলি কি observe means পর্যবেক্ষণ বা উদযাপন করা. ওকে, observe. So let's see, এখানে আমরা বলতে পারি celebrate. C-L-E-B-R-A-T, celebrate. Clear? Okay, then tribute means honor, respect. Okay, সম্মান প্রদর্শন করা, respect লিখতে পারি. We can write here honor also, oblique honor. Okay, then martyr is a word. martyr আমরা বাংলায় বলি শহীদ, তো ইংলিশে আমরা বলতে পারি martyr is a person who sacrificed his life or he will die for his religion or political faith. ওকে, এই যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপর তার যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেটার জন্য সে তার জীবন পর্যন্ত দিতে পারে, সেই ধরনের পার্সনকে আমরা মার্টিয়ার বলছি. বাংলায় সহজ কথা হচ্ছে শহীদ. So it has no synonym, but I explain this one. Is martyr is a person who sacrificed their life for the religion or political sector. Okay, then let's see, আমরা এখন বাংলায় লিখে দিচ্ছি আমি শহীদ. Okay, then establish. Okay, establishment concrete or construct, প্রতিষ্ঠা করা. establish means construct, বাংলা আমরা বলি প্রতিষ্ঠা করা. Okay, Afia Anjum, Afia, thank you very much for joining the class.
Then public, it's a very easy, is it? Public means people, জনগণ যেটাকে বলে। আমরা পাবলিক মানে জানি তাই তো, বাট সিনোনিমটা আমি লিখছি। সো তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে ইটস এ ভেরি সিম্পল ওয়ার্ড মিনিং বাট মিস রাইট হিয়ার। নো, আই রাইট ওয়ার্ড উইথ সিনোনিম। যখন তুমি একটা ওয়ার্ড থেকে দুইটার ডিফারেন্ট মিনিং জেনে যাবে, ইটস ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ। দেন প্রোটেস্ট, প্রোটেস্ট মিন্স অবজেকশন। ওকে, প্রোটেস্ট দ্যাট মিন্স অবজেকশন, দ্যাট মিন্স কোনো কিছুর প্রতিবাদ করা, অবজেকশন। দেন মোমেন্টাম, মোমেন্টাম ভাইটালিটি মানে চালিকা শক্তি। ওকে, ভাইটালিটি, ভাইটালিটি চালিকা শক্তি যেটাকে বলে। দেন ক্লাইম্যাক্স, ক্লাইম্যাক্স মানে আমরা জানি হাইট। ওকে, হাইস্ট, ক্লাইম্যাক্স অথবা পিক, সর্বোচ্চ যেটাকে বলে পিক, চরম অবস্থা। আউটলে, আউটলে or outlaw. ওকে, outlaw means disobey মানে তুমি এগ্রি না, অবাধ্য হওয়া, disobey। outlaw means disobey, যেটাকে আমরা বলি যে অগ্রাহ্য করা। ওকে, যে না মানা, কোনো কিছুকে না মানা, সেটাকে আমরা আউটলে বলছি অথবা disobey বলছি। ক্লিয়ার? ওকে। দেন পিসফুল, পিসফুল means quiet. ওকে, পিসফুল that means quiet, শান্ত। নেক্সট প্রসেশন, প্রসেশন আমরা এটাকে মার্চ বলতে পারি। দিস ইজ নট মান্থ, দিস ইজ মিছিল। বাংলা আমরা এটাকে বলি প্রসেশন, মার্চ মানে অনেক লোক একসাথে যাওয়া, দ্যাট মিন্স মিছিল যেটাকে বলে। দেন কাইন্ডেল, কাইন্ডেল, কাইন্ডেল মিন্স আমরা যেটা বলি যে প্রজ্বলিত করা। ওকে, অথবা এটাকে বলা যায় স্টিমুলেট, স্টিমুলেট প্রজ্বলিত করা। এই যে শহীদদের জন্য আমরা যে বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জিত করি সেটাকে আমরা বলছি ক্যান্ডেল, অথবা মোমবাতি জ্বালাচ্ছি সেটাকে বলছি। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ক্লিয়ার অল দ্য ওয়ার্ড মিনিং। নাও ফর ইউর betterment I tell all the word meaning again. 1 minute. Rifa, Nazbia, thank you very much for joining the class. Okay, memorable, since remarkable, observe, celebrate. Okay, tribute, respect or honor, martyr mane shohid, establish, construct, public, people, protest, objection, momentum, vitality. Then climax, peak, সর্বোচ্চ, outlaw, disobey, peaceful, quiet, শান্ত, procession, march, মিছিল যেটাকে বলছি, then kindle, stimulate. Okay, now I hope all of you are ready for the class, for the text. So all of you open page 33, open the page 33, page 33. You got the this text for the scene passages. Okay, so my dear students, of course you should read the text properly. Okay, now let's see lesson 3. We can see here International Mother Language Day, and we can see here one picture. My dear students, I hope you can see also this picture. আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। সো ছবিটা কি আমরা এটা বুঝে গিয়েছি যে কেন, কখন আমরা এখানে যাচ্ছি বা কেন আমরা এখানে ফুল ফ্লাওয়ার দিচ্ছি। সো এখানে এই লেসনের বেসিস এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আমরা উই ক্যান সি হিয়ার, লুক এট দ্য পিকচার অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার, তুমি ছবিটা দেখতে পারো, অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট, এটা নিয়ে তুমি কথা বলতে পারো। দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, হোয়াট ইজ দ্য পিকচার অ্যাবাউট? ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য পিকচার। দেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য প্লেস ইন দ্য পিকচার? এই পিকচারের জায়গাটা কোথায়? আচ্ছা, হোয়াই ওয়াজ ইট বিল্ট? হোয়াই ওয়াজ ইট বিল্ট, এটা কেন তৈরি করা হয়েছিল, কাদের জন্য? আচ্ছা, আফটার রিড দ্য টেক্সট উই ক্যান আনসার অল দ্য কোয়েশ্চেন, আনসার উই রাইট। দেন রিড দ্য টেক্সট, নাম্বার বি, বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিড দ্য টেক্সট, দ্যাট মিনস টেক্সটটি পড়ো। Then let's start. 21st February is a memorable day in our national history. Okay,
21st February, that means 21শে February. 21st February is a memorable, মানে remarkable. Memorable means remarkable day in our national history. আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বা আমাদের জাতির ইতিহাসে 21st February is the very remarkable or আমরা যেটা বলছি কি memorable. ওকে, স্মরণীয়। বাংলায় আমি বলে দিচ্ছি 21শে ফেব্রুয়ারিটা হচ্ছে একটি স্মরণীয় এবং জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আচ্ছা, হোয়াই, লেটস সি। উই অবজার্ভ দ্য ডে এভরি ইয়ার অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। উই অবজার্ভ, দ্যাট মিন্স উই সেলিব্রেট দিস ডে ইন এভরি ইয়ার ফর আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। এই দিনটাকে আমরা আমাদের প্রত্যেক বছর উদযাপন করি, সেলিব্রেট অর অবজার্ভ করি অর সেলিব্রেট করি। হোয়াই? ফর আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। দ্য ডে ইজ ন্যাশনাল হলিডে। ন্যাশনাল, দ্যাট মিন্স হোয়াট? জাতীয় ছুটির দিন। দ্যাট মিন্স দিস ডে all the country, all the organization, all the office, school, college, that means whole country, all institution was holiday. এটা আমরা ন্যাশনাল হলিডে বলছি। জাতীয়ভাবে যে হলিডেটা আমরা উদযাপন করছি সেটাকে আমরা ন্যাশনাল হলিডে বলছি। দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে। এই দিনটি হলো একটি জাতীয় ছুটির দিন। আচ্ছা, লেটস সি। On this day we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in divided Pakistan in 1952. On this day, which day? 21st February day. We pay tribute. I write here on this word, tribute means respect of honor. Okay, acha, on this day, that means 21st February, we tribute to the martyrs. Martyrs, I told, a person who sacrificed their lives for the religion or political sector. Okay, তার ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মের জন্য অথবা পলিটিক্যাল রাজনৈতিক কারণে সে তার জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে অথবা শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করছে, তাদেরকে আমরা শহীদ বলছি, মার্টার বলছি। ওকে, সো উই পে ট্রিবিউট টু দ্য মার্টার্স। আমরা রেসপেক্ট শো করি কাদের প্রতি? টু দ্য মার্টার্স, এই শহীদদের প্রতি। লেড ডাউন দেয়ার লাইফস, হু লেড ডাউন? যারা দিয়েছেন, ওকে, দেয়ার লাইফস, তাদের জীবন, টু এস্টাবলিশ বাংলা। established means settlement, settle, okay, প্রতিষ্ঠা করার জন্য, for বাংলা, as a বাংলা is our language, এইটাকে সেটেল করার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের প্রতি আমরা এই 21শে ফেব্রুয়ারিতে কি করছি? ট্রিবিউট দিচ্ছি, রেসপেক্ট শো করছি। ওকে, আচ্ছা, এজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডিভাইডেড পাকিস্তান, অবিভক্ত পাকিস্তান। উই নো বিফোর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অর উই ওয়াজ টু কান্ট্রিজ টুগেদার, লাইক পূর্ব পাকিস্তান অর পশ্চিম পাকিস্তান, সেটার কোনো বিভক্ত ছিল না, এটাকে আমরা বলছি আনডিভাইডেড, অবিভক্ত ছিল। আচ্ছা, অ্যান্ড দ্য ইয়ার ওয়াজ 1952, বছরটা ছিল 1952 সাল। The struggle to achieve our language rights, the struggle to achieve, struggle means আমরা যেটা বলি সংগ্রাম করা বা কোনো কিছু নিয়ে যে এটাকে অর্জন করতে হবে, এই যে মনোবল নিয়ে কাজ করা বা একজনের বিরুদ্ধে কাজ করা, সেটাকে আমরা সংগ্রাম, স্ট্রাগল বলছি। টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের ভাষাটাকে অর্জন, অ্যাচিভ, ওকে, অ্যাচিভ করার জন্য। ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট, ভাষার যে অধিকার, যে আমরা আমাদের একটা ভাষা থাকবে ফিক্সড, এই ভাষাটার এই অধিকার নিয়ে আমরা স্থাপন করব যে আমরা এই ভাষায় কথা বলবো আমাদের এই কান্ট্রিতে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, এই যে সংগ্রামটা ছিল ভাষা অধিকার আদায়ের জন্য, এই পারপাসের যে সংগ্রামটা হয়েছিল এটাকে আসলে কি বলা হচ্ছে? ইজ নোন as the language movement, ভাষা আন্দোলন। ওকে, let's see the seed of the language. Seed means you know যে from the seed a tree growing up, okay, from the outside the soil, মাটির নিচ থেকে বীজ বপন করলে আমরা গাছ দেখতে পাই, বাট হিয়ার ইউজ দ্য ওয়ার্ড দ্য সিড অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। এই যে ভাষা আন্দোলনের সিড মানে আমরা বীজ বপন করা বা শুরু হওয়া, এটাকে বলছে যে শুরু হওয়া। এই ভাষা আন্দোলনের যে সংগ্রামটা শুরু হয়েছিল ওয়াজ শোন মিন্স
আমরা শো বলি, তাই তো, যে কোনো কিছু প্রদর্শন করা, শোন হয়েছিল। আচ্ছা, অন 21 মার্চ 1948, এটা এই যে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন অথবা এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল কখন? 21শে মার্চ 1948 সালে। ওকে, উই ক্যান সি হিয়ার 21 মার্চ অ্যান্ড আওয়ার ইয়ার ওয়াজ 1948। এই তখন হচ্ছে সিড, বীজ বপন করা হয়েছিল ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের অথবা ভাষা আন্দোলনের। ওকে, আচ্ছা, হোয়েন মুহাম্মদ আলী জিন্না দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান, যখন এই যে মোহাম্মদ আলী জিন্না ছিলেন গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান, পাকিস্তানের যে গভর্নর জেনারেল ছিলেন, উনি ছিলেন তখনকার সময় 1948 সালে উনি ছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর। আচ্ছা, ডিক্লার্ড, আচ্ছা কখন এটা মানে বীজ বপন হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, হোয়েন মুহাম্মদ আলী জিন্না দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান ডিক্লেয়ার্ড মিন্স ঘোষণা দেওয়া। ওকে, যে ঘোষণা দিয়েছিল বা বলেছিলেন ইন এ পাবলিক মিটিং, একটা পাবলিক মিন্স পিপল, অনেক পিপল একসাথে যখন আমরা বলছি তখন আমরা পাবলিক বলছি, পাবলিক মিটিংয়ে ইন ঢাকা, দ্যাট উর্দু উড বি দ্য অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান। Okay, we can see here the language movement seeds will shown on the 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah was the governor of Pakistan. He declared in one meeting that Urdu will be the one language of Pakistan, স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান, যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা, স্টেট মানে জাতীয় ভাষা। ওকে, দ্য ডিক্লারেশন রেজ এ স্ট্রং, ডিক্লারেশন এই যে ডিক্লেয়ার দিয়েছিল বা বলেছিলেন, দ্য ডিক্লারেশন রেজ এ স্ট্রং, এই ডিক্লেয়ারটা ওনার এই ভাষণের পরে কি হয়েছিল? রেজড হয়েছিল এ স্ট্রং অফ প্রোটেস্ট ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানে এই যে ঝড় উঠেছিল, যে তার ডিক্লারেশনের পরে উনি যখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দুটাই হবে আমাদের একমাত্র স্টেট জাতীয় ভাষা, তখনই তারা কি করেছিল? পূর্ব পাকিস্তানে একটা ঝড় উঠেছিল। আচ্ছা, উই ক্যান সি হিয়ার, দেন লেটস সি দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ। প্রোটেস্ট, আই টোল্ড হিয়ার প্রোটেস্ট মিন্স অবজেকশন, দ্যাট মিন্স ডিজ হবে, মানে কোনো কিছু প্রোটেস্ট করেছিল, অবজেকশন করেছিল, যে প্রোটেস্ট করে মানে অবজেকশন, দ্যাট মিন্স যে তুমি এটা বলেছো এটা আমরা মানি না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ, এই যে প্রোটেস্টটা ছিল নন স্টপ, এই মানে কোনোভাবেই সে থামছিল না, ওই যে ঝড় উঠেছিল সেটা কন্টিনিউ হচ্ছিল। গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে, আস্তে আস্তে কি হচ্ছিল? গ্যাদারিংটা আরও বেশি হচ্ছিল, যে এই যে স্টর্মটা বা এদের এগেনস্টে কথা বলা, যে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ডিক্লেয়ারের এগেনস্টে কথা বলবে, সেই আন্দোলনগুলি ডে বাই ডে আরও বেশি হচ্ছিল। ইট টার্ন ইনটু এ মুভমেন্ট। ওকে, ইট টার্ন মিন্স চেঞ্জ হওয়া, এটা আরেক দিকে মন নিয়েছিল, ঘুরেছিল। এ মুভমেন্ট অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স, এই আন্দোলনটা মুভমেন্ট করেছিল এবং রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স, একদম সর্বোচ্চ মুভমেন্ট অথবা সর্বোচ্চ আন্দোলনে পৌঁছেছিল ইন 1952। আমরা দেখতে পাচ্ছি 48-এ শুরু হয়েছিল, সিড বপন করেছিল। ওকে, দেন 1952-তে এটা কি হলো? এটা হাই ক্লাইম্যাক্সে চলে গেল। এই যে প্রোটেস্টটা ছিল কন্টিনিউড হচ্ছিল ডে বাই ডে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য ক্লাইম্যাক্স পজিশন ইন 1952। 1952 সালে এটা ক্লাইম্যাক্সে চলে গিয়েছিল। লেটস সি, দেন দ্য গভর্নমেন্ট আউটলড অল সর্টস অফ পাবলিক মিটিং অ্যান্ড র্যালিজ টু স্টপ ইট। ওকে, দ্যাট মিনস এই মোহাম্মদ আলী জিন্না ওয়াজ গভর্নর, গভর্নমেন্ট আউটলড, এই যে সরকারের যে নির্দেশ ছিল, নিষিদ্ধ ছিল, আউটল, আই টোল্ড হিয়ার আউটল মিনস ডিজ অবে। ওকে, আউটলকে ডিজ অবে ছিল, নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অল কাইন্ডস অফ মিটিং অর পাবলিক মিটিং অর র্যালিজ। পাবলিক মিটিং বলছি যে অনেক জনগণ একসাথে সম্মিলিত হয়ে কোনো মিটিং করা যাবে না, অথবা কোনো ধরনের র্যালিজ, দ্যাট মিন্স মিছিল যেটাকে বলে, মার্চ, আই রাইট হিয়ার মার্চ, প্রসেশন, মার্চ। ওকে, সো ক্লিয়ার যে গভর্নমেন্টের নির্দেশ ছিল কোনো ধরনের মিটিং অথবা মিছিল করা যাবে না। আচ্ছা, হোয়াট দ্যাট ওয়াজ ইয়ার 1952, 1952 সালে। লেটস সি,
The students of Dhaka University defied the law. Okay, defied means disagree, not agree with you. ওকে, যেমন আমি একটা কিছু বলছি বা তুমি একটা কিছু বলছো, নো, আমরা একজন আরেকজনের মতে কাজ করছি না, আমরা একজনের আর্গুমেন্টকে ডিসএগ্রি করছি। ক্লিয়ার? দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিফাইড দ্য ল। এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা ডিফাইড করেছিল, ডিসএগ্রি হয়েছিল কার সাথে? গভর্নমেন্টের সাথে, তাই তো? And brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. আচ্ছা, 1952 আমরা কি দেখলাম? যে গভর্নমেন্ট আউটলট দিয়েছেন যে ডোন্ট ডু এনি কাইন্ড অফ মিটিং অল র্যালিজ, বাট ইন দ্যাট ইয়ার ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ডিসঅবে দিস ডিক্লেয়ার। তারা ডিসঅবে করেছিল এই ডিক্লেয়ারটাকে, অ্যান্ড দে ব্রট আউট এ পিসফুল র্যালিজ। ওকে, তারা বের করেছিল পিসফুল র্যালিজ অর প্রোটেস্ট। ওকে, তারা শান্তিপূর্ণ একটা মিছিল বের করেছিল। কখন, কবে সেটা? লেটস সি। 21 ফেব্রুয়ারি 1952, 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালে তারা এই যে গভর্নমেন্টের আউটলটাকে তারা ডিসএগ্রি করে তারা একটা শান্তিপ্রিয়, এখানে বলা হচ্ছে ব্রট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্ট। ওকে, দ্যাট মিনস খুব শান্ত একটা মিছিল তারা বের করেছিল 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালে। লেটস সি। হোয়েন দ্য প্রসেশন রিচড নিয়ার দ্য ঢাকা মেডিকেল, যখন এই প্রসেশন, দ্যাট মিনস র্যালিজ, মার্চ পৌঁছেছিল নিয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ওকে, ইউ নো দ্য হোয়ার দ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ। সো ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের এই মিছিলটা রিচড, দ্যাট মিনস পৌঁছেছিল, দ্য পুলিশ ওপেন্ড ফায়ার অন দ্য স্টুডেন্টস। What happened that time? Police opened fire to the students. কারা মিছিলটা করেছিল? উই স হিয়ার যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসরা। এবং যখন তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে পৌঁছলো, দ্য পুলিশ ওপেন্ড ফায়ার টু দ্য স্টুডেন্টের উপর পুলিশ ওপেন ফায়ার মানে মুক্তভাবে গুলি ছুটতে শুরু করেছিল। আচ্ছা, কিলিং সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর অ্যান্ড জব্বার। ওই যে ওপেন ফায়ারের ফলে ওখানে কারা মারা গিয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি? সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর অ্যান্ড জব্বার, অ্যান্ড অল ওয়াজ দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। প্রত্যেকে ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার ওয়ার মাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা এজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাজ এ রেজাল্ট, এই যে আমাদের ইয়াং ছেলেরা একটা শান্তপূর্ণ মিছিল বের করে যাচ্ছিল, তো সে সময় কি করলো? পুলিশ যখন ওপেন ফায়ার করলো, সেখানে অনেক ছাত্র মারা গেল। তাদের মধ্যে আমরা কিছু নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা এছাড়াও জানি সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারের অনেকে প্রাণ দিয়েছে ফর আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এই যে তাদের মৃত্যুর ফলে কি হলো? অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার ওয়ার মাস প্রোটেস্ট, মানে এই যে আন্দোলন, আমি বলছি যে প্রোটেস্ট মিন্স আন্দোলন করা হচ্ছে। ওকে, এবং এটা আরও মাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি। তখন সমগ্র দেশে এই আন্দোলনটা ছড়িয়ে গেল যে হ্যাঁ, এরা ছাত্রদের মেরে ফেললো ভাষার জন্য। সমগ্র দেশবাসী তারা খেপে গেল এদের উপর, এই যে পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর, গভর্নমেন্টের উপর। দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার। কান্ট্রি তো খেপেছে, তারপরে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের যে গভর্নমেন্ট, উনি ডিক্লেয়ার করলেন যে বাংলা ইজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলাই হবে একমাত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা। স্টেট মিন্স রাষ্ট্রীয় ভাষা। ক্লিয়ার? ওকে, This kindled the sparks of the independence movement of Bangladesh. This kindled means I write here stimulate. আমরা জানি যে আলোক হওয়া। ওকে, this kindled the spark of independence movement of Bangladesh. এই যে প্রজ্বলিত হয়েছিল, ওকে বলেছি স্টিমুলেট, প্রজ্বলিত হয়েছিল কি? আন্দোলনটা প্রজ্বলিত হয়েছিল স্পার্ক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সের ফার্স্ট যে এটা ছিল আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা, যে ভাষা আন্দোলনের
এবং তারা এখানে কিছু ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তারা প্রাণ দিয়েছিলেন এই ভাষার জন্য। সো এই তখন থেকেই আমাদের যে স্বাধীনতা অর্জন আমাদের করতে হবে, এটার যে প্রজ্বলিত আলোটা প্রজ্বলিত হয়েছিল, স্পার্ক ওকে করেছিল কখন, এই 21 ফেব্রুয়ারি 1952-তে। So my dear student, I have cleared the text, and now you can see here page number 34. I can see here complete the chart, time, what happened. Okay, আচ্ছা এইখানে দেখো একটা চার্ট দেওয়া আছে, পেজ নাম্বার 34, এক্সারসাইজ সি, পেজ 34 and exercise C. আচ্ছা এখানে two box here, one time and another box what happened. Can you see here? Two box, here time and here what happened. এখানে সময়টা মেনশন করব এবং ওই সময়ে কি হয়েছিল সেটা তোমরা তোমাদের নিজের ভাষায় লিখবে। ওকে, and number D exercise, match the word with their meaning. এই যে tribute, I write lots of word meaning on the board with synonym. এই যে word meaning গুলো আমি লিখেছি, we can see here also some word meaning like tribute, climax, outlaw, defy, provoke, relent, monument, momentum. ওকে, সো এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং আসলে কি আমি তো লিখেছি এখানে সিনোনিম, এখানেও কিছু দেওয়া আছে, তোমরা যেটা করবে ম্যাচ করবে। ওকে, ট্রিবিউট মানে কি, এটার ম্যাচিং এখানে দেওয়া আছে কিছু, সেই যে ওয়ার্ডের সাথে যে মিনিংটা যাচ্ছে সেই মিনিংটা তোমরা জয়েন করবে, ম্যাচ করবে। সো ক্লিয়ার, এই দুইটা তোমরা নিজেরা আফটার অ্যাগেইন ইউ উইল রিড দ্য টেক্সট, তুমি আবার টেক্সটটা পড়বে, দেন ইউ উইল ডু ইউর এক্সারসাইজ। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? So today that's all. Thank you very much for joining the class, for watching the class, and my request, my dear students, you are class 10, very sensitive class because your exam will coming. So please do your study at your home regularly, because you are all the time now stay at your home, and you should maintain all the health tips, all the rules and regulation in your everyday life. Thank you very much. Allah Hafiz.